परम सत्कारयोग अध्यापक साथियों ते मेरे बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने सोहने सोहने प्यारे बच्चों, तुहाडे नाल गल्लां करके दिल खुश हो जाता है। जिवें कई बारी तुसी अपने दोस्तां दे नाल गल्लां करदे हो, अपने नाल दे साथियां नाल गल्लां करदे हो, कुड़ियां आपस दे विच अपनियां सहेलियां दे नाल गल्लां करदियां ने ते यही गल्लां हौली हौली समा पा के तुहानूं इंज लगदा है कि पुराणियां गल्लां हो गईयां ने, मुड़ के याद कीतियां जाण भी असीं 5वीं च पढ़दे सी, 6वीं च पढ़दे सी, 7वीं च पढ़दे सी, हुण 8वीं च हो गए, वड्डियां जमातां च हो गए। जे हुण उस उही गल्लां नूं असीं कागज़ ते लिखना शुरू कर दईए तां उहनां दी गल वखरी बन जांदी है। प्यारे विद्यार्थियों, हाँ मैं समझ गया तुसीं बैठो, मैं बहुत वधिया ढंग दे नाल अज तुहाडा जिहड़ा विशा है ना उहदे संबंधी गलबात करांगा। हाँ टिक के बैठो बेटा, मैं समझ गया। तुहाडे नाल टीचर बैठे ने, जे कोई गल ना समझ लगे तां ये भी तुहाडी मदद करनगे, दसणगे, पर मैं भी तुहानूं हर गल बड़े प्यार दे नाल निक्की निक्की गल समझा के फिर अगे तुरांगा। भावें अज दा अपना विशा छोटा जिहा है पर उहदी अहमियत बहुत वड्डी है। इस अहमियत नूं आपां अगे तोरांगे कि अज दी अहमियत वाला जिहड़ा विशा है साडा वो है की आ। सो अपना अहमियत वाला जिहड़ा विशा है प्यारे विद्यार्थियों वो है अज दा विशा कि चिट्ठी किवें लिखी दी है, पत्तर किवें लिखदा है। आपां पिछली वारी तुहाडे नाल बेनती पत्तर जिन्हों तुसीं अर्जी कहंदे हो, अर्जी किस तरह लिखी दी है, किद्दां लिखी दी है, उहदे विच किहड़ियां गल्लां लिखणियां जरूरी ने, किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना लाजमी है, अजिहियां गल्लां तुहानूं समझाईयां सी। अज आपां बेनती पत्तर तो हट के आपां अज पत्तर ते आ गए। ये पत्तर की चीज़ है? पत्तर बेटा जिन्हों आपां कहने चिट्ठी लिखी गई है ना, ये उही चिट्ठी है। अजकल तुहाडे बहुत सारे घरां दे विच एक चिट्ठी जरूर आउंदी होऊगी, बहुत सारे घरां दे विच। वो काहदी चिट्ठी है? क्योंकि अजकल एक मौसम शुरू हो गया है, गर्मी की रुत जा रही है तो सर्दी की रुत आ रही है, तो ज्यों ही सर्दी की रुत जिहड़ी है ना वो आउंदी है तो साडे रिश्तेदारां दे विच ब्याह शुरू हो जाते हैं। अजकल ब्याह शुरू हो गए तो आपां वेखदे हां कि ब्याहां दीयां चिट्ठियां, ब्याह शादी की चिट्ठी आम करके आउंदी है, तो उस चिट्ठी का बेटा खास ना है, सधारण चिट्ठी नहीं हैगी वो। हाँ मैं दसदा तुहानूं वो किहड़ी चिट्ठी है। वो प्यारे बच्चों उस चिट्ठी का नाम है साहे की चिट्ठी जां साहा चिट्ठी। भाई जिहड़ी चिट्ठी असीं कुड़ी वाले लिख के मुंडे वालिਆਂ ਨੂੰ भेजते हैं कि भाई असीं इस गल की खुशी जाहिर करते हैं कि अपने जिहड़ी तुहाडे लड़के दा मुंडे दा ब्याह 25 नवंबर का निश्चित किया गया है, तो उस दिन तुसीं समुचे परिवार समेत साडे पिंड विखे बरात लेके पहुँचनी आ, बाजे गाजियां नाल पहुँचनी है। ते उहदे विच तुहाडी असीं उडीक करांगे सारे रिश्तेदार मित्र प्यारे। सो आप जी नूं ये सद्दा दिता जांदा ते खुशी की गल साझी कीती जांदी है। फिर उस वेले ये जिहड़े लोग चिट्ठी पढ़ते हैं बैठ के लड्डू वंडते हैं। वो प्यारे बच्चों ये तो चलो ब्याह की चिट्ठी हो गई, हुण तुसीं हैगे ना छोटे निक्के,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈਏ, ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡੀਏ, ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਠੂ ਖੇਡਣ ਖੇਡੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਆਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਭਾਬੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ, ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਏਲਚੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਡੰਡੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ, ਆਹ ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਢੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਲਿਖਤਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੜ੍ਹਤਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਸੁਣਤਮ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹਤਮ ਤੇ ਸੁਣਤਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? ਪੜ੍ਹਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਸੁਣਤਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਤਮ, ਲਿਖਤਮ, ਪੜ੍ਹਤਮ, ਸੁਣਤਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਹੈ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਭਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਨੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਆਹ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਪੈਸੇ 10 ਪੈਸੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, 15 ਪੈਸੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਲਈ, ਆਹ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ, ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਹ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿੰਦਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਿਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਚਿੱਠੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪੱਖੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਹੁਣ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਠਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਮਝਾਉਣ, ਲਿਖਣ, ਲਿਖਾਉਣ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਹ ਮੈਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਆ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਇੰਚ ਜਾਂ 1 ਇੰਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਕੀਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ। ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਕੀਰ ਮਾਰਤੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਲੀਕ ਖਿੱਚਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਤੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਆ ਪੌਣੇ ਇੰਚ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲਾਉਣੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਗ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਬਟਨ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਿਖਾਈ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉੱਠਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਤੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ बेटा। ਅੱਖਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੇਚੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਪ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਖਾਈ ਵੇਲੇ, ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਲਿਖਤਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਲਿਖੇ ਮੂਸਾ ਪੜ੍ਹੇ ਖੁਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਵਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਵੋਗੇ। ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਬਣਾਓ, ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੌਖ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਓ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਰਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗਲਤ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, 2 ਪਹਿਰੇ 3 ਪਹਿਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੀਤ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੱਬ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰਤ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਇਹਦੇ 8 ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, 8 ਖਾਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 8 ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ 8 ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਲਵੋਗੇ, ਲਿਖ ਲਵੋਗੇ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 8 ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਖਾਨਾ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਗਭਗ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਨੰਬਰ 1 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ चिट्ठी शुरू कर ਦਿਓ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ चिट्ठी शुरू कर ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सोहणे बच्चों, इस खाना नंबर 1 का मतलब यह है कि जिस स्थान तो बैठ के तुसी चिट्ठी लिख रहे हो उस स्थान का पता लिखो। इत्थे जे तुसी स्कूल च बैठ के चिट्ठी लिख रहे हो तो इत्थे स्कूल का पता लिख दिओ। जे प्रीखिया भवन च बैठे जिथे तुसी पेपर दे रहे हो, सितंबर के पेपर दे रहे हो, दसंबर के मार्च के पेपर दे रहे हो, तो इत्थे प्रीखिया भवन लिख लिओ। हुण प्रीखिया भवन का मतलब की हुंदा है? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਮਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਡੇਟ ਲਿਖਤਾ DATE ਡੇਟ, ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ ਮਾਰਦੀ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ 4/10/2017, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੋਲ ਘਤਾਰਾ ਬਣਾਤਾ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? 4 ਅਕਤੂਬਰ 2017, ਬਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ 2 ਨੰਬਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਕੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਖਾਨਾ? ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਖਾਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਫਿਰ 4 ਨੰਬਰ ਖਾਨਾ, 5 ਨੰਬਰ ਖਾਨਾ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਖਾਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਧ ਭਾਗ। 4 5 6 ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ 3 ਪਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰੰਭ ਭਾਗ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਧ ਭਾਗ। ਆ 7 ਨੰਬਰ ਤੇ 8 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਮ ਭਾਗ। 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਫਿਰ 8 ਨੰਬਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਤਾਏ ਨੂੰ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ, ਭੂਆ ਨੂੰ, ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਚਿੱਠੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਟ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਈ, ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖੋ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2017। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਖੋ। ਪਿਆਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪੂਜਨਿਕ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ।
फिर आ तुहानूं समझाया 8 नंबर खाने के मुताबिक जिसनूं तुसीं चिट्ठी लिखी है उसका पता लिख दो तो डाकखाने जो एक टिकट लैके 5 रुपए की 10 रुपए की उस लिफाफे के चिट्ठी पा के टिकट ला दिओ तो फिर जो तुहानूं मैं शुरू च लाल जा लैटर बॉक्स दिखाया सीगा डब्बा जा उहदे चिट्ठी पा दिओ तो तुहाडी जिहड़ी चिट्ठी आ वो पहुँच जाएगी जिथे तुसीं भी चिट्ठी पहुँचाउणा चाहुंदे हो वो चिट्ठी पहुँच जाएगी। आओ प्यारे विद्यार्थियों पहला चिट्ठी की गल बाद च करिए। एक चिट्ठी संबंधी आपां गीत लिखी है क्योंकि चिट्ठियां बड़ियां दुखदाई होंदियां ने। चिट्ठियां दे विच बड़े आपां दर्द लिख सकते हैं अपने मित्रां नूं दोस्तां नूं भैण भाईआं नूं गम दीयां चिट्ठियां लिख सकते हैं। इसे तरह दीयां गम दीयां चिट्ठियां जो कई बार गीत बन जाते हैं। ये भावें साडे देश की राष्ट्रीय भाषा का गीत है हिंदी दे विच बोलिया गया लेकिन इहदे विच दर्द है। मैं तुहानूं इहदा मकसद की है दिखाउण दा कि चिट्ठियां दे विचों गीत भी पैदा हो जाते हैं। 100 मीटर दीयां चिट्ठियां भी लिखियां जांदियां ने। उन्हां दा इतिहास बड़ा लंबा है। हज़ारां साल पुरानियां चिट्ठियां सांभियां गईयां ने। महात्मा गांधी जी दी चिट्ठियां बहुत उन्होंने स्थान के उत्ते सांभियां गईयां ने। गुजरात दे विच पईयां ने साडे घरां दे विच पईयां ने। पर पहला एक गीत सुनो कि इस व्यक्ति का जिहदा मैं तुहानूं गीत सुनाउण जा रहा ये गज़लकार है गज़ल गो है गायक है। इहदे पुत्र की मौत हो गई। इहदे पुत्र की मौत होने ते जिहड़ी चिट्ठी लिखी वो गीत बन गई है। गीत सुनो बड़े प्यार दे नाल अपने कमरे दे विच शांति। प्यारे विद्यार्थियों चिट्ठियां कई किस्म दी होंदियां ने। निजी चिट्ठियां घरोगी चिट्ठियां वपारिक चिट्ठियां दफ्तरी चिट्ठियां सरकारी अते अर्ध सरकारी चिट्ठियां ते कुछ फुटकल चिट्ठियां होंदियां ने। मैं इस गल दे विच बेटा तुहानूं उलझाउणा नहीं चाहुंदा कि निजी चिट्ठियां किहड़ियां ने वपारिक चिट्ठियां किहड़ियां ने दफ्तरी चिट्ठियां किहड़ियां ने सरकारी ते फुटकल चिट्ठियां किहड़ियां ने। पर मैं तुहानूं एक चिट्ठी लिखण दा बाकमाल तरीका बेटा तुहानूं समझाया है। इस तरह तुसीं चिट्ठियां लिख सकदे हो। ये तुहाडी जमात दे विच अध्यापक साहिबान तुहानूं पढ़ाउणगे कि किहो जिहियां चिट्ठियां होंदियां ने। फिर चिट्ठी लिखण दा एक तरीका की है। एक चिट्ठी तुहाडी स्क्रीन ते मैं हौली हौली पढ़दा जावांगा। ये तुहाडी स्क्रीन ते आंदी जावेगी कि किस तरह चिट्ठी लिखी जाती है। ਪ੍ਰੀਖਿਆ भवन कौमा शहर का नाम लिख दिता गया कौमा फिर तुहाडा जिला किहड़ा है वो लिख दिता गया डंडी फिर तारीख लिख दी गई 4 अक्तूबर कौमा 2017 फिर तुसी चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी गई।
चिट्ठी दे विच की है, तुसीं अपने वीर नूं चिट्ठी लिख रहे हो। वीर तुहाडा हैगा छोटा वीर, छोटे वीर हैप्पी कामा सत श्री अकाल। मैनू अज ही माता जी का सुनेहा मिलिया है, उन्हें दस्सिया है कि तू हर वेले खेडां विच ही मस्त रहिंदा है अते पढ़ाई वल बिल्कुल ध्यान नहीं दिंदा, जिस करके तू सितंबर के पेपरां विचों फेल हो गया है। तैनू पता होना चाहिए है कि तेरा सालाना इम्तिहान सिर ते आने वाला है, सिर ते आ गया है। ओए तैनू खेडां, टीवी अते मोबाइल ध्यान दा छड़ देना चाहिए, खेड़ा इन्हां वल ध्यान नहीं देना चाहिए। तैनू याद रखना चाहिए है कि विद्यार्थी नूं अपनी पढ़ाई का नुकसान करने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना चाहिए। वो खेडना जरूरी आ मान लिया, पर खेडां साडे जीवन लई हन, ना कि जीवन के नुकसान लई। वो प्यारे बच्चों, ये गल्लां चिट्ठी दियां ने, इसलिए तैनू अज तो ही पढ़ाई वल ध्यान देना चाहिए है। मैनू पूरी आस है कि तू अगे तो कोई शिकायत का मौका नहीं देवेगा। ये मैं छोटी जी चिट्ठी तुहाडे मुताबिक लिखी है, तुहाडे मुताबिक बनाई है, तुहाडी जमात के मुताबिक। इन्ना क पद्धर होना चाहिए बच्चे का। हाँ, ज्यों ज्यों बच्चा सिखदा जावे त्यों त्यों इन्हां दे शब्द वधाउंदे जाओ, पैरे दे विच वधाउंदे जाओ। आम करके एक मोटा जिहा नुकता की है बेटा, जे चिट्ठी दे 8 मैं तुहानूं खाने बना के दिखाए ने, इहनूं 10 नाल गुणा कर लिओ। शुरुआत दे विच 8 10 80 शब्दां वाली तुहाडी चिट्ठी होनी चाहिए है। इसनूं हौली हौली वधाउंदे जाओ तो शब्द वधाउंदे जाओ। फिर सज्जे हत्थ बेटा लिखिया गया, देखो तेरा वड्डा वीर कामा मिठा सिंह डंडी। फिर खब्बे हत्थ उस व्यक्ति का नाम पता जिन्हों तुसीं चिट्ठी भेज रहे हो, हरविंदर सिंह, कर्म अंक 10, जमात 7वीं लिख सकते हो। इत्थे मैं जान के छड़ दिता गया, जमात 7वीं लिख दो, 8वीं लिख दो, 6वीं लिख दो। सरकारी हाई स्कूल कामा रामपुर, अपना जिला लिख दो, पटियाला, लुधियाना, जलंधर, बठिंडा, संगरूर, फाजिलका, अबोहर, गुरदासपुर, कुछ भी लिख सकते हो जिस जिले में तुसीं चिट्ठी भेजनी है। फिर वही तरीका तुहानूं समझाया सी, आ देखो कि चिट्ठी लिख के लिफाफे दे विच पा लती, बंद कर दी ते उत्ते टिकट लगा लती इत्थे, ते इहनूं कहंदे ने सही तरीका चिट्ठी लिखण दा। प्यारे विद्यार्थियों, ये तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते मैं तुहानूं चिट्ठी दिखाई कि मैं चिट्ठी किवें लिख दित्ती गई। सो आओ मैं इस विषय नूं तुहाडे सामने रखिया। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है, मैनूं चंगी तरह तुहाडे तो आस है, मैनूं पता तुसीं बहुत बीबे बच्चे हो, अपने अध्यापक दे लाडले बच्चे हो, ते तुहानूं सौं लगे अपने अध्यापक नूं बेटा निराश ना करियो। अज तो बाद ये चिट्ठी इस तरह ही लिख के दिखाओ, फिर मेरा मन भी खुश हो जाऊगा। फिर मैं कहूँगा ओ बल्ले मेरे सियाणे विद्यार्थियों, बड़ी कमाल करती, वाह बई तुहाडा धन्नवाद। तेरे नाल ही नाल मैं लैक्चर खत्म करके तुहाडा भी धन्नवाद करदा हाँ। सो तुहाडा अध्यापकां दा ते बच्चियां दा एक बारी फिर धन्नवाद।